खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़िया होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमरीकी इमीग्रेशन सेवा ने 1 जुलाई तो बदलाव का किया ऐलान। पिछले महीने तो अमेरिका विच नहीं आया कोई प्रवासी, डोनाल्ड ट्रंप। कैनेडा बदलन जा रहे हैं पीआर दे नियम। लंघे हफ्ते वैंकूवर हवाई अड्डे तो 200 के करीब हवाई उड़ाना च होई देरी। कैनेडा सरकार ने लिया अमेरिका ते डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने का फैसला। सिंगापुर च दंगा करने के दोष च भारतीय मूल के व्यक्ति नूं जेल की सजा। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़िया होईयां तमाम खबरां। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने 1 जुलाई तो अपना टेक्स्ट अलर्ट नंबर बदलने की योजना बनाई है। एजेंसी 468311 नंबर, जिसनों गवर्नमेंट 311 भी कहा जाता है, उस तो टेक्स्ट अलर्ट भेजना बंद करने लई तैयार है। सो बिनेकारां नूं अगे जाके नवे नंबर तो टेक्स्ट सुनेहे प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि USAIMM जो कि USA इमीग्रेशन का संखेप है। यह बदलाव उन्हां सारियां लई महत्वपूर्ण है जो USCIS तो टेक्स्ट अपडेट प्राप्त करते हैं, जिवें कि केस स्टेटस अलर्ट अते अपॉइंटमेंट रिमाइंडिंग। इस तो अलावा USCIS सिफारिश करता है कि तुसी अपना नवा नंबर अपने संपर्कों दे विच सेव कर लो तां जो उलझन तो बचिया जा सके जां अधिकारित सुनेहां नूं स्पैम समझिया जा सके। सो USCIS ने मुख्य तौर ते उन्हां बिनेकारां तक पहुंचण लई टेक्स्ट अलर्ट की वरतों करता है जिन्हां ने इलैक्ट्रॉनिक सूचनावां प्राप्त करने की चोण कीती हुंदी है। सो ये विकल्प फार्म G1145 राही उपलब्ध है। बिनेकारां नूं टेक्स्ट अते ईमेल द्वारा केस अपडेट्स प्राप्त करन दिंदा है। इन्हां सुनेहियां यानी इन्हां मैसेजेस विच आम तौर ते रसीद नंबर अते उन्हां दे केस की स्थिति नूं ऑनलाइन किवें ट्रैक करना है, इस बारे वेरवे शामिल हुंदे हन। इस अलावा USCIS ने यह भी कहा है कि इस बदलाव का उद्देश्य मैसेजेस की पछाण करना आसान बनाना अते जनता के विश्वास नूं होर मजबूत करना है। फार्म G1145 जिसनों अधिकारी तौर ते अर्जी पटीशन स्वीकृति की ई नोटिफिकेशन भी कहा जाता है, USCIS द्वारा प्रदान किया गया एक विकल्पिक फार्म है जो बिनेकारां नूं उन्हां दी अर्जी या पटीशन स्वीकार किए जाण ते टेक्स्ट अते ईमेल अपडेट्स प्राप्त करने की आग्ञा दिंदा है। हालांकि ये अपने आप कोई इमीग्रेशन लाभ नहीं दिंदा। बहुत सारे बिनेकार इसनूं फार्म्स नाल जोड़ते हैं, जिवें कि I-485 जो कि ग्रीन कार्ड लई अर्जी देने लई वरतिया जाता है तां जो उन्हां दे कागजात प्राप्त होने की जल्दी पुष्टि की जा सके। यह फार्म बिनेकारां नूं एक रसीद नंबर अते ऑनलाइन स्थिति अपडेट्स की जांच करने लई निर्देश प्रदान करके उन्हां दे केस नूं ट्रैक करन विच मदद करता है। इस महीने के शुरू विच एक होर बदलाव दे विच USCIS ने कहा है कि इसनूं हर नवी स्थाई निवास अर्जी लई एक नवीनीकरण किया गया मैडिकल जांच फार्म होना लाजमी होगा। यानी कि हुण तुहाडे को मैडिकल जांच फार्म होना भी चाहिए है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अर्जी दे लई। यानी कि अगर तुसी एक नवी स्थाई निवास अर्जी लई नवीनीकरण करते हो तो एक मैडिकल जांच फार्म होना लाजमी है। बिनेकारां नूं पहला अनमिथे समय लई ओही फार्म वरतण की आग्ञा से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हालिया इंटरव्यू विच कहा कि पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका विच कोई भी गैर कानूनी सरहद पार करके नहीं आया, यानी कि कोई भी गैर कानूनी सरहद पार नहीं हुई है। संघीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस दावे की पुष्टि करते हैं। ट्रंप प्रशासन हुण तक दक्षिणी सरहद नूं सुरक्षित रखण अते गैर कानूनी प्रवासियों नूं वड्डे पद्धर ते देश निकाला देण दे अपने वादे ते कायम है, क्योंकि पिछली बाइडन प्रशासन यानी पिछली बाइडन सरकार की अक्सर नीतिगत आलोचना होती रही है। सरहदी जात टॉम होमन के अधीन लागू की गई रणनीतियों के कारण जनतक राय के मामले में नतीजे मिले जुले रहे हैं, जिस विच फैले हुए इनफोर्समेंट छापे अते फौजी दखलअंदाजी शामिल है।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 41% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਐਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਡਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈਡਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਆਫਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ CIC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ EMPP ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IRCC ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40% ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ TR ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। IMPP 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 970 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। IRCC ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਨੇ 8,34,010 ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,82,055 ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ 45% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਕਾਨੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ 'ਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿੰਦ ਰਾਜ ਕਨਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਂਕਰਡ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਨਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪਚਨ ਪਿਲਾਈ ਨੇ ਇਸਰਤ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਰਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਹਿਮ ਗੇੜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 26% ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਡੈਰੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 26% ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਦ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਵਾਰਤਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇੜ ਹੋਣਗੇ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਰਕੁਕ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖੇਤਰ ਤੇ 2 ਰੌਕਟ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਰਾਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਤਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਕੁਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 2 ਕਤਿਊਸ਼ਾ ਰੌਕਟ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਨਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਰੌਕਟ ਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਤਾਹਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ओमान ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰਿਗੇਟ INS ਦਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 14 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਸੈਨਾ ਨੇ INS ਦਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ INS ਦਬਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ 13 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰੈਸਕਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ G7 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੂਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ CSIS ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। CSIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CIA ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਨ ਰੈਟਕਲਿਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਧਾਤੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਤੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਟਕਲਿਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਿਊਚਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਇਰਾਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸਫਾਹਾਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡੋ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਾਤੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 57 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਜ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 97 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਅਰਬਾਹਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਦੂਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 386 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਅਰਬਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 167 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਡਾਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਂਦੇੜ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਡਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਡਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।